Now we need to focus on various operations related to vector calculus. From that point of view, this del operator is quite important. Before providing you the concept of del operator, right now we are discussing at the syllabus kutla te पण सांगतो. We have discussed Gauss law. Now Gauss law is to be discussed in point form. For that, the Gauss law in point form states that divergence of electric flux density D is equal to volume charge density at every point. So the concept of divergence is quite important. That is called as del dot D. But to give you a fair amount of idea about the concept of del operator, we need to take into consideration various aspects. Listen now very carefully. Derivative is something with which you are conversant of. What is derivative? Look at the whiteboard. That is not derivative. Derivative is when we are having one independent variable and another variable which depends only on one variable. In that case, the incremental ratio of independent variable with respect to dependent variable is called as derivative. So when y is equal to fx, d by dx of y is f dash x. Delta y upon delta x as delta x tends to 0. Right? So this is derivative. But we can take a simple example of, I will give you example wherein you will get a fair amount of idea. Suppose you might have performed such experiments in school days, which was at least non-pandemic stage. You must have actually performed. So there is a iron rod. When we say rod, any physical entity which we take is three-dimensional. But while we are studying and we are hitting the rod with a lamp from one end, spirit lamp and iron rod. So in that aspect, other two experiment the other two dimensions of rod are ignored. Means the rod is considered to be something which has got only length, neither width nor depth, right? But such a rod can't exist, so we take a rod which is actually a cylinder. It is having some cross-sectional area which is ignored. So only length is taken into consideration. Then when we are hitting the rod from one end and we say that that is the origin point, then at every time what we find, and what happens, actually if I start hitting the rod, then it doesn't get heated immediately. But after some time, it stabilizes. Because, by example, मी stress करतोय कारण time सुद्धा factor येतो. So because of Newton's law of cooling, everything gets stabilized. With lamp being on, temperature of a particular point on the rod remains constant, it doesn't change with time. लक्षात आलं का? रॉड मराठीत सांगतो, नाही तर पुन्हा मी इंटरप्रिटेशन मध्ये गोळ व्हायला नको. एक रॉड आहे, ॲटमॉस्फिअर ठेवला, त्याला एका साइडने स्पिरिटच्या लॅम्पनं तापवलं, एका साइडला स्पिरिटचा लॅम्प आहे, तो ओरिजिन. लॅम्प जेव्हा लावलेलं नाही आहे तेव्हा रॉडवरच्या प्रत्येक पॉइंटचं टेम्परेचर रूम टेम्परेचर इतकं. लॅम्प लावल्यानंतर काय होणार, टेम्परेचर वाढत जाणार. पण असं वाढत वाढत ते 1000-10,000 होणार का, नाही होणार. म्हणजे त्या लॅम्पची कॅपॅसिटी किती, कुठल्या तो ॲटमॉस्फिअर मध्ये आहे, बंद खोली आहे का ओपन ॲटमॉस्फिअर मध्ये आहे, सगळ्या फॅक्टर्सनुसार एक तासभर जर आपण तर 15-20 मिनिटात होतं ते. पण तासभरानंतर काय होणार, कुठला जरी पॉइंट घेतला तर तिथलं टेम्परेचर हे टाइम प्रमाणे बदलणार नाही. टाइम प्रमाणे बदलणार नाही म्हणतोय. पण काय असणार, हे जास्त गरम असणार आणि हे
हे एंड. समजा आता तुम्ही काय बघताय इकडे पुढे बघा. Each and every point is important and I will enforce attendance of the students in the class and also they look at the whiteboard. त्याच्या पलीकडे that I can't enforce. समजा एक 5 सेंटीमीटर लांबीचीच आहे तर काय होईल? 5 सेंटीमीटर लांब आहे रॉड आणि एकीकडनं स्प्लिट लॅम्प लावला तर ठराविक वेळानं काय होईल? सगळ्या अंदाज बऱ्यापैकी सगळ्या रॉडचं टेम्परेचर काय होईल ठराविक वेळानं? कॉन्स्टंट होईल. पण तसं नाही आहे. एक 2 मीटर लांब रॉड आहे, 2 मीटर लांब रॉड आहे आणि एका साईडला स्प्लिटचा लॅम्प लावला आहे तर काय होणार? ठिकठिकाणचं टेम्परेचर वेगळं असणार. ॲग्रीड? म्हणजे टाइम फॅक्टर पण काढून टाकलाय बराच वेळ रॉड ठेवल्यामुळं. नाव व्हॉट विल हॅपन? सो व्हॉट इज द सो इन दिस सिनारिओ व्हॉट इज द independent variable? Position on the rod. Lamp is at origin, right? So x is the independent variable. And what is dependent variable? अरे टाइम नाही त्याच्याकरता इतका वेळ म्हणजे किती हे आता सिलेबस मधलं त्या वेळेत संपवायचं म्हणलं तर काय नॉमिनल मी सांगायचं कोणाच कळायचं असं होईल. इतका वेळ सांगून देखील तुम्ही टाइम म्हणताय. तर ते डिपेंडंट व्हेरिएबल कुठलं? इंडिपेंडंट व्हेरिएबल पोझिशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द रॉड अँड डिपेंडंट व्हेरिएबल तुम्ही कुठे दिलंय का ह्याच्यात? ते दिलंय का इथे? पुढे बघा मग. डिपेंडंट व्हेरिएबल टेम्परेचर बरोबर. सो आणि आता इथे कसं होणार आहे? टेम्परेचर इज सम फंक्शन ऑफ एक्स. फंक्शन म्हणजे that need not be always linear. लिनियर असायची गरज नाही. that need not be always म्हणजे डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन आहे. याचा अर्थ बघा मी एक शब्द कळला पाहिजे. तो काय करलाय? तो शब्द कळून घ्यायचा प्रयत्न करतोय का? एक शब्द कळला पाहिजे आणि तो कळत नसेल तर आपण थर्ड इयर पार्ट 2 येऊन देखील हा साधा शब्द कळत नाही आपल्याला काहीतरी खंत वाटली पाहिजे. So every other things are assumed to be appropriate म्हणजे ठराविक वेळ दिलेला आहे असं असेल तर टेम्परेचर इज दी सी नाव. आता हे बघा ते सगळेजण त्याच्याकडे भुंगेकडे बघतात. तो खाली येत नाही. तो खाली येत नसल्यामुळे तुम्हाला तो काही त्याचा धोका नाही आहे. त्यामुळं काय डिस्ट्रॅक्शन करता काहीतरी निमित्त तयार करू नका. यू लुक ॲट द व्हाईट बोर्ड. व्हाईट बोर्डच्या मध्ये आला तर तुम्ही डिस्ट्रॅक्ट झाला माना. So temperature is function of x and only x. लक्षात लागवा. T is a function of x. Function of x म्हणजे काय? प्रत्येक x च्या व्हॅल्यूला t ची काहीतरी व्हॅल्यू आहे. प्रत्येक x च्या व्हॅल्यू t ची काहीतरी व्हॅल्यू आहे. फंक्शन आहे म्हणजे रॅन्डम नाही आहे. का रॅन्डम हे सुद्धा फंक्शन असू शकतं? असू शकते पण फंक्शन असू शकतं. म्हणजे कुठल्याही प्रकारे फॉर्म्युला देता येत नाही. हे देखील एक फंक्शन आहे. डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन म्हणजे काय? डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन म्हणजे मॅथमॅटिकली लिनियर असायची गरज नाही. नॉन लिनियर असू शकतं. सिनुसॉइडल, एक्सपोनेन्शियल, लॉगॅरिथमिक नॉन लिनियर असू शकतं. मग आता रॅन्डम म्हणजे त्याच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला हे कळलं पाहिजे. अतिशय महत्वाचा विषय आहे. fx equal to 3x सोपं आहे कळण्यासारखं आहे. 3 रूट x 3 अपॉन x काय वेगवेगळे फॉर्मॅट्स आहेत. तर आता एक म्हणजे
डेरिव्हेटिव्ह कसं येईल, पण त्यापूर्वी आपण किती प्रकारे फंक्शन या कन्सेप्टचा विचार करू शकतो हे महत्वाचं आहे. तर हे माझ्या मागच्या वेळेस सांगितलं, कदाचित तुम्ही नक्की विसरला असाल. e raised to minus x square dx. e raised to minus x square dx. हे कसं फंक्शन आहे? e raised to minus x square इंटिग्रेबल आहे का? e raised to minus x square प्लॉट करता येतो का? हे कळलं पाहिजे, कळत नसलं वाईट वाटलं पाहिजे आपल्याला. वाईट वाटून पुढे काय केलं पाहिजे, आधी वाईट वाटलं तरी पाहिजे. मग e raised to minus x square प्लॉट करता येतं का? ते बाउंडेड आहे का अनबाउंडेड आहे? ऍट x इक्वल टू 0 किती येईल ते? ऍट x इक्वल टू 0 1. x वाढतोय तसं x स्क्वेअर वाढतोय आणि मायनस आहे म्हणजे e फंक्शन काय होणार? एव्हर डिक्रीज आहे, म्हणजे फार वेगाने ते कमी होत जाणार आहे. हे फंक्शन कशाचा डेरिव्हेटिव्ह आहे? म्हणजे इंटिग्रेशन. बरोबर, हे इंटिग्रेबल आहे. ई रेस टू माइन बघा, एवढं म्हणजे मी जे सांगतोय त्याचं आकलन, त्याचं उत्तर तुम्हाला येणार नाही. उत्तर जर का तुम्हाला आलं एखाद्याला तर तो उद्यापासून वर्गात राहणार नाही, त्याला रॉयल सोसायटी बोलवून घेतील. उत्तर येणार नाही. पण उत्तर येणार नाही हे जरी कळलं तीट, परीक्षेला मला मी पास होणार नाही हे कळलं म्हणजे काही फार यथार्थ आकलन नव्हे. पण ह्याचं उत्तर येत नाही आणि मला नव्हे तो कोणालाच येत नाही हे जरी कळलं तरी खूप झालं. तर मग विचार करा, हे फंक्शन कशाचं तरी डेरिव्हेटिव्ह आहे. ते कशाचं डेरिव्हेटिव्ह आहे? म्हणजे इंटिग्रेशन झालं. बरोबर, म्हणजे आता काय होतोय? स्लोप कसा होतोय? ज्याचा स्लोप हा आहे, लक्षात आलं का? ज्याचा स्लोप हा आहे आणि त्याला दोन तीन गोष्टी येतात. इंटिग्रेशन युनिक नाही आहे, कारण कॉन्सेप्ट ऑफ इंटिग्रेशन आला की व्हॅल्यू बदलतात. कॉन्सेप्ट ऑफ इंटिग्रेशन आला की व्हॅल्यू बदलतात. त्यामुळे आपण कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन 0 अज्युम करू. कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन 0 अज्युम करू आणि अज्युमिंग लक्षात आपण, पण ती जमलिंग नको. जर एखादा अति विचारी असेल तर त्याला ते जमलिंग होईल. मग कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन काय करायचं? एक उत्तर नाही आहे याला. कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन 0 अज्युम करायचा. कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन 0 अज्युम केला म्हणजे काय होणार? ऍट x इक्वल टू 0 दॅट फंक्शन इज 0. म्हणजे लेट वी कॅन से gx be equal to this. But this gx can be multiple. This gx can be multiple. gx लक्षात आहे का? बघा, एक एक शब्दाचा विचार करा. ज्याचा डेरिव्हेटिव्ह e रेस टू मायनस एक्स स्क्वेअर आहे असं फंक्शन म्हणजे gx. gx is integration of e raised to minus x square dx.
म्हणजेच काय, डी बाय डी एक्स ऑफ जी एक्स इज ई रेस टू मायनस एक्स स्क्वेअर. पण म्हणजे जी डॅश एक्स is e raised to minus x square. But such gx is not unique. असे बरेच फंक्शन असू शकतात की ज्याचा g डॅश x e raised to minus x square, कारण का कॉन्स्टंट ऍड केला की वेगळे बदलतात. म्हणून युनिक आन्सर पाहिजे तर काय करायला पाहिजे, gx हे युनिक नाही, त्याला काय सांगायचं पुढं, अँड आता हाऊ विल यू मेक इट युनिक, how will you make integration unique? Gx, when you express some function as integration of some other function, you don't get unique answer. So answer will be unique when you express that. हे करते का बघा, gx is equal to minus e raised to minus x square dx and काय लिहिलं की युनिक झालं, and काय इक्वल टू म्हणजे ते लिहितात सी. आता हा से राईट फॉर द जी ऑफ राईट. सो सी येतो, पण इथं कुठे सी आलेलं नाही अजून, त्यामुळे नुसतं सी लिहिण्याचा पॉईंट नसतो. व्हॉट इज अँड जी ऑफ 0 झिरो. नाव इट इज युनिक. मग आता असं असेल तर कशाचा डेरिव्हेटिव्ह हा आहे, आता पुन्हा तोच पॉट करतो मी. आपण हे काढू शकत नाही, जे प्रत्येकाला आज कळलं तरी जे काही लेक्चर आलेले आहेत आणि गेलेले नाही त्यांना मोठा लाभ होईल. हे e raised to minus x square, e raised to minus x square. आता g of 0 0 आहे, थोडस चुकलं काय चुकलं असेल, तुम्ही डायग्राम का बदलायला अंदाज बरं म्हणजे नाही, आता हे चूक नाही. जीएक्स मी जीएक्स काढला, जीएक्स काढला नाही, ई रेस्ड टू मायनस एक्स स्क्वेअरचा प्लॉट काढला. आता मी जीएक्सचा प्लॉट काढणार आहे. बघ म्हणजे प्रत्येक किती शिक्षक वर्गात शिकवत असताना मुलाचं लक्ष कशा पद्धतीने पाहिजे. मी आता ई रेस्ड टू मायनस एक्स प्लॉट केला, आता मी जीएक्स प्लॉट करणार होतो. तो प्लॉट करताना मला काहीतरी चूक वाटलं म्हणून मी ते पुन्हा काढतोय. काय चूक वाटलं असेल म्हणजे वर्गात शिकवताना पुढं काय असेल हे आपलं एस्टिमेट पाहिजे. पुढचं रॅन्डम असेल तर शिक्षक हा काहीतरी ॲब्सर्ड आहे, आणि पुढचं सगळं जर का माहीत असेल तर ते रेकॉर्ड केलं, आता आपण रिपीट बघतोय. त्यातलं दोन्हीतलं काही नाही आहे, तुम्हाला थोडा अंदाज आला पाहिजे का पुसलं असेल, कुठं म्हणजे काय ई रेस्ड टू मायनस चुकला नव्हता ते सांगतो. तो प्लॉट व्यवस्थित होता. मला जीएक्स प्लॉट करायचा आहे. जीएक्स प्लॉट करता ई रेस्ड टू मायनस म्हणजे मी का पुसलं त्यातलं जी एक तर कदाचित गडबडीत ई रेस्ड टू मायनस एक्स स्क्वेअर दिलं चुकू शकतो प्लॉट करा, ते चुकलं नव्हतं यात मी सांगितलंय. मग आता काय का बदल केला असेल मी, स्केल नाही, मी काय प्लॉट करणार आहे, जीएक्स प्लॉट करणार आहे. जीएक्स प्लॉट करता काही अडचणी मला वाटतात, म्हणून मी अडचणी म्हणजे नीट होणार नाही प्लॉट. मी कसा काढला तर स्टोर नाही, मी कसा काढला तर असंच काढला, असंच प्लॉट केला. काय असू शकेल. बर आता प्लॉट करतो त्यावरनं तरी सांगा. हे वन का असेल, काय निगेटिव्ह, तो खाली येऊ शकतो.
आता मला gx प्लॉट करायचा आहे. मी कसा प्लॉट करणार? पहिल्यांदा अगदी म्हणजे बाकी काही येत नाही मला तरी एक समजा आपण स्टेप वाईज मार्क्स असतील तर काय प्लॉट करा, काही फारसा विचार न करता g ऑफ 0 0 म्हणजे ओरिजिन इज ऑन दी gx, बरोबर. हाच प्लॉट झाला. आता g ऑफ x म्हणजे काय आहे? ज्याचा डेरिव्हेटिव्ह e raised to minus x square आहे असा ग्राफ कसा काढणार? इथं किती आहे हा e raised to minus x square किती आहे? आता 1 आहे. e raised to minus x square 1 आहे म्हणजे ज्याचा स्लोप 1 आहे असा ग्राफ म्हणजे gx. म्हणजे स्लोप किती पाहिजे इथं? आणि e raised to minus x square कुठंतरी निगेटिव्ह आहे का? e raised to minus x square कुठंतरी निगेटिव्ह आहे का? नाही आहे. म्हणजे काय आहे? स्लोप हा कायम म्हणजे हे पडतंय बघा, gx इज एव्हर इन्क्रीजिंग फंक्शन. पटलं का नाही? e raised to minus x square कंटिन्युअसली वाढत जातोय. सॉरी, e raised to minus x square थ्रू आउट पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे स्लोप थ्रू आउट पॉझिटिव्ह आहे. स्लोप थ्रू आउट पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे एव्हर इन्क्रीजिंग फंक्शन आहे. x इक्वल टू 0 ला g0 0 आहे. x इक्वल टू 0 ला g0 0 आहे म्हणजे इथून जाणारा आणि स्लोप 1 असणारा. म्हणजे आता इथं कसा पाहिजे? इथं मी टँजंट काढली तर ती 45 डिग्री झाली पाहिजे. बरोबर आहे? 45 डिग्री. पण जसा मी पुढे जातोय कसं काय होतोय? स्लोप काय होतोय? वाढतोय, कमी होतोय. पॉझिटिव्ह आहे पण एक आहे कमी आहे, एक पेक्षा इथं कमी म्हणजे स्लोप कमी होतोय. जसा मी इकडे जातो काय होतोय? स्लोप कमीच होतोय. म्हणजे कसा कर्व पाहिजे? मॅक्सिमम स्लोप इथं आणि स्लोप कमी 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 होत गेला. म्हणजे कसा? असा. आता हे चुकतोय आणि इकडे पण असं याची रिप्लिका आणि तो कुठे पोहोचणार? इट विल रीच म्हणजे हा एव्हर इन्क्रीजिंग आहे पण असिम्प्टोटिकल आहे. अनबाउंडेड इन्क्रीज होणार नाही. हा कुठेतरी जाईल. कुठेपर्यंत जाईल? तो मॅक्सिमम कुठेपर्यंत जाईल ते काढू शकता तुम्ही कॉमन सेन्सनं विचार करून. किंवा काय -1 आणि 1 परत जाईल. आणि म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ e raised to minus x square with g0 equal to 0. If gx is integration of e raised to minus x square and g0 is 0, then function gx can be completely plotted, which is a bounded function having one end where lowest bound as -1, highest bound as +1 for -infinity toward to infinity. हे फंक्शन आहे. मग आता हे प्लॉट कसं करायचं? सॉरी, प्लॉट नाही, हे याचं व्हॅल्यू काय म्हणजे हे उत्तर आहे. आता सांगायचं तात्पर्य काय होतं आता या चर्चेचं? e raised to minus x square is an integrable function. इंटिग्रेशन एक्झिस्ट्स. प्रत्येक फंक्शन इंटिग्रेशन एक्झिस्ट करत असं नाही. डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट करतो पण इंटिग्रेशन एक्झिस्ट करत नाही. नॉन आहे, लक्षात आहे का? देर आर सम नॉन इंटिग्रेबल फंक्शन्स.
but e raised to minus x square is integrable, bounded, but, आणि ते प्लॉट करून दाखवलं तुम्हाला. बट आता जो पुढचा बट आहे त्याचं उत्तर कोणाकडेच नाही आहे, आणि असेल तर रॉयल सोसायटी. तर काय म्हणजे आता काय मागच्या वर्षी हे घेतलं सांगितलं का ना, तुमच्यावर सांगितलं होतं, आठवलंय नाही? काय मग काय म्हणजे आता काय म्हणता येईल त्याला? मग अशी आपण फंक्शन प्रकार बघितले, पहिले लिनियर, नॉन लिनियर आणि एक रॅन्डम. हे रॅन्डम नाही आहे. e raised to minus x square integration is an existing, well defined, bounded, deterministic function, but काय e raised to x integration काय? e raised to x integration नुसतं x नाही, e raised to x integration e raised to x. हे सगळं येते तुम्हाला. आता इथं काय अडचण आहे म्हणजे हे प्लॉट करता येतं, पण what doesn't exist for it? e raised to minus x square, integration of e raised to minus x square is an existing function, deterministic function. However, its plot exists. However, dash 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 doesn't exist for this. काय म्हणता येईल? तर अगदी लहान, आता तुमच्या लहानपणच्या कथा काय माहित नाही मला, तर पण कदाचित असेल तर तुम्हाला कापूस कोंड्याची गोष्ट सांगू का? हा एक हे माहित आहे, एक ज्याला आपण हे म्हणतो काय विरोधाभासासारखं एक त्या कथानकच्या पद्धतीतलं एक विडंबनात्मक थोडस असं एक थीम आहे ती. कापूस कोंड्याची गोष्ट सांगू का? तर मग समजा समोरला बर म्हणाला तर पुन्हा पहिला काय म्हणतो? तर कापूस कोंड्याची गोष्ट सांगू का, हीच ती गोष्ट आहे. सांग तो म्हणाला की पुन्हा तो रिपीट करतो, कापूस कोंड्याची गोष्ट सांगू. आणि तो नको म्हणाला की कापूस कोंड्याची गोष्ट सांगू का, हा प्रश्न पुन्हा तो विचारतो त्याला. त्यामध्ये कापूस कोंड्या ची गोष्ट सांगू असता कापूस कोंड्या हा एक एंटिटी म्हणून होते. कापूस कोंड्या ही एंटिटी, कापूस कोंड्या एक आपण ज्याला आपण हे म्हणू संपर्सन सारखी वाटणारी एंटिटी, आणि कापूस कोंड्याची गोष्ट सांगू का ही त्याची गोष्ट. म्हणजे गोष्ट काय, कापूस कोंड्याची गोष्ट सांगू का हीच गोष्ट. मग आता त्याचा इतर संबंध काय? आता ह्याच्यावरनं तुम्हाला काही, आता हे तर प्रत्येकाला कळतं, ते काय त्याच्याकरता इंजिनिअरिंगच्या 3rd इयरला हे सांगायची गरज नाही. पण त्या गोष्टीचा मतितार्थ लक्षात घेऊन इथं त्याचा काय ऍप्लिकेशन आहे हे एकाच लक्षात आलं का? बर, त्याच्यासारखं दुसरं उदाहरण अगदी साधं दिलं, एक स्टँडर्ड. पृथ्वीचा आकार कसा आहे? तो स्फेरिकल आहे का, इलिप्टिकल आहे का? मग काय आहे त्याला? काय म्हणतो आपण? काय नाव दिलेलं आहे? सायंटिफिक नाव काय आहे? नाही सायंटिफिक नाव. अरे इंग्लिश मीडियम मध्ये माहित पाहिजे. पृथ्वीचा जो आकार आहे त्याचं नाव काय आहे? विशेषण वर्णन करणारं. जसं स्फिअर एक वर्णन करतं एका ठराविक फॉर्म्युलेटेड मासेच्या अरेंजमेंटचं, तसं पृथ्वीच्या आकाराचं
नाव आहे जी पासून सुरू होतं. आता लक्षात येईल. इट स्टार्ट विथ जी. काय somebody said जी पासून सुरू होतं. जीई त्याचे पहिले दोन शब्द आहेत, पहिले अक्षर आहे. काय माहित आहे? जीईओ पहिले ते अक्षर आहे. काय काय जिओइड म्हणजे जिओइड, पृथ्वीचा आकार जिओइड. म्हणजे याचा अर्थ काय? म्हणजे काय म्हणता येईल याला? म्हणजे ज्याचं वर्णन करता येत नाही. समथिंग विच कॅनॉट बी डिस्क्राइब्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय. म्हणजे ज्याला आपण ऍडजेक्टिव्ह म्हणून, म्हणजे ज्याला आपण क्रिया विशेषण म्हणूया, क्रिया विशेषण म्हणूया. विशेषण अथवा क्रिया विशेषण हे आपण डिस्क्राइब करायला वापरतो. पण ते जर का समजा एखादा विचित्र मनुष्य तुम्हाला सापडला, समजा एक अतिशय हुशार आहे, अरे किती तू हुशार आहेस, तर एकदा अगदी होपलेस सापडला, अरे किती कॅज्युअल आहेस तू, अशा विविध वर्णन करतो. पण तू एक असा एंटिटी सापडला की ज्याचं वर्णनच करता येत, जे माहीत असलेल्या विशेषण अथवा क्रिया विशेषणांनी ज्याचं वर्णन करता येत नाही, तर त्या बाबतीत काय करतात? समथिंग विच कॅनॉट बी डिस्क्राइब्ड. म्हणजे अर्थपूर्ण होते, पण अर्थपूर्ण होऊन थांबावं असं वाटत असेल कदाचित, किंवा माहित नाही. तर काय काय करतात त्याला? जॉय, पृथ्वीच्या आकाराचं वर्णन स्फिअर, क्यूब, इलिप्सॉइड अशा नोंद न करता येत नाही. मग नोंद न करता येत नसेल तर तेव्हा त्याच्याकरता नवीन शब्द प्रयोग करतात. नवीन ती एक एंटिटी झाली. कापूस कोंड्याची गोष्ट सांगू का? हीच एक गोष्ट आहे. तसं आता काय, व्हॉट इज जीएक्स? व्हॉट इज जीएक्स इज, he said correctly, म्हणजे व्हॉट इज जीएक्स? इंटिग्रेशन ऑफ e raised to minus x squared. म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ मायनस, म्हणजे पृथ्वीच्या आकाराला दुसऱ्या कुठल्याही फॉर्म्युला लिहिता येत नाही. कापूस कोंड्याची गोष्ट सांगू का हे वगळता त्यात गोष्ट दुसरी कुठली एक्झिस्टंट नाही. तसं इंटिग्रेशन ऑफ e raised to minus x squared dx हे जे फंक्शन आहे, that exists, but it does not have what? Derivation nahi. It does not have a function whose derivative is e raised to minus x square and is 0 at x equal to 0, is well-defined function, well exists, bounded, all kinds of good function are fulfilled by that. But काय 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 नाही त्याला? काय एक्झिस्टन्स तर आहे, काय नाही. काय नाही. काय नाही. मी सर्व आता सांगून झालेलं आहे, तरी तर काय नाही हे तर तुम्हाला कळलं पाहिजे. आता इट डज
not have, ज्याला आपण म्हणतो क्लोज्ड फॉर्म एक्सप्रेशन. म्हणजे थोडक्यात आपण अगदीचा एक उदाहरण दिलं ऍट सम फिलॉसॉफिकल लेवल. समजा तुमच्या त्या ईश्वराची अनुभूती झाली, तर ते तुम्हाला शब्दात एक्सप्रेस करता येईल. अनुभूती झालेली आहे, फंक्शन एक्झिस्ट आणि ते डिटर्मिनिस्टिक आहे, रॅन्डम नाही. ए वेल डिटर्मिनिस्टिक बाउंडेड function exists which cannot be expressed by a conventional mathematical expression. The closed form expression म्हणतो काही. All kinds of known functions. Sinusoidal, कुठले known functions? Sinusoidal, exponential and their summation. Sinusoidal, exponential and their summation. त्या कुठल्याही फॉर्म मध्ये ते एक्सप्रेस करतात. हे एक फंक्शन म्हणजे जेव्हा आपण ऍट हायर लेवल जेव्हा आपण विचार करतो की टी इक्वल टू म्हणजे फंक्शन हे काय असू शकतं, की इट डिपेंड्स ऑन एक्स इन ए डिटर्मिनिस्टिक मॅनर. की आता म्हणजे ई रेस टू मायनस एक्स स्क्वेअर इंटिग्रेशन मी असा प्लॉट सांगितला की ज्याला क्लोज्ड फॉर्म एक्सप्रेशन नाही आहे. तसं एखादं एक्सपोनेन्शियल फंक्शन की ज्यामध्ये समथिंग एक्स प्लस समथिंग एक्स स्क्वेअर प्लस समथिंग एक्स क्यूब प्लस समथिंग एक्स रेस टू 4 असं इन्फायनाईट टाईप असू शकतं, तसं असू शकतं. म्हणजे इट इज अ मीन्स when you are heating a rod, the temperature depends on the distance and it's decreasing in a particular manner. In that case then what is temperature gradient? तुम्ही शब्द ऐकला असेल. What is temperature gradient on a rod? Temperature gradient on a rod कसा येईल? How would you define? dt by dx. लक्षात आलं? So dt, if I have a rod like this, I am heating it from one end. Then, and this is origin. This is x-axis. So, temperature here at different point will be different. Then, dt by dx is called as temperature gradient. लक्षात आलं? dt by dx is called as temperature gradient. It is positional derivative of temperature on one dimensional metal rod. म्हणजे ज्याला metal rod is a cylinder with negligible cross sectional area. Agreed? Now, if we extend this concept, can anybody elaborate what would be the description of extended concept? हीच आहे. थोडं आता काय करायला लागेल, रॉडच्या ऐवजी काय घ्यायचं? काय घेता येईल? रॉडच्या ऐवजी काय घेता येईल? प्लेट, a metal plate. If we, is it clear now? If we take a metal plate, आता आपण हॉरिझॉन्टल नको, अशी स्पीड लॅम्प पण नको. आता स्पीड लॅम्प ही खूप जुनी गोष्ट झाली. आपण एकही घेऊ शकतो. इलेक्ट्रिक जसं नायक्रोम वायरने इथं ही प्लेट घेतली आणि या प्लेटच्या मधल्या पॉइंटला ही प्लेट आहे. कारण दिवा असं लावता येत ना, म्हणून ते उदाहरण वेगळे घेतले. नाही तर असं अडवं घ्यायला लागेल. तर आता इथं काय ठेवलंय आपण? गरम करतोय आपण.
some kind of arrangement, electric heater से कि तो spot नहीं होता है. Is it clear? We are heating at origin. We are heating at origin. And this is a plate. Actually, plate म्हणजे काय आहे? प्लेटला लांबी आहे, रुंदी आहे, जाडी निग्लिजिबल आहे. प्लेट म्हणजे पण इनगॉटच आहे. Plate is also an ingot which is having negligible depth. Length आहे, width आहे. Depth ही negligible आपण कन्सिडर करत नाहीये. मग आता काय होईल बरं? आता काय होईल? मगाच्या उदाहरणामध्ये काय होतं? dt by dx. आपण समजा एक असं उदाहरण दाखल घेतलं की एक्झॅक्ट नाही आहे ते. t इज इक्वल टू एक आपण फंक्शन लिहिलं. काय फंक्शन लिहूया आपण? तर काय असणार आहे? x जास्त आहे, x 0 आहे तर जास्त असणार आहे, आणि जसं x वाढेल तसं ते कमी होणार आहे. मग कसं लिहिता येईल तुम्हाला? आणि जास्त आहे तिथं काहीतरी आपण म्हणजे रूम टेम्परेचर किती आहे, तो लॅम्प किती कॅपॅसिटीचा आहे, ह्याच्यावरून x इक्वल 0 ला काहीतरी ते असणार आहे. म्हणजे आता तिथं आपण असं लिहूया की 50 मायनस समथिंग विच इन्क्रीजेस वेन x इन्क्रीजेस. पटलं का? म्हणजे मायनस आहे ना, म्हणजे 50 मायनस पण आता तसं पण ते हे होत नाही. शेवटी असं डिक्रीज होत ना 50 आणि अंतर लांब जातं जसं ते 0 होत नाही. किती होतं? 5 मीटरवर रूम टेम्परेचर जे 30 आहे. 50 आणि 30च्या मध्ये, 50 आणि 30च्या मध्ये म्हणजे ते लक्षात आलं का? असं कसं मग ते लिहू शकू आपण? म्हणजे नुसतं एक्स स्क्वेअर होऊन चालणार नाही. म्हणजे 50 मायनस 2x स्क्वेअर लिहिलं तर काय होईल? एक्स वाढते जसं ते आणि वाढत म्हणजे वेगानं कमी होत जाईल, निगेटिव्ह कडे जात जाईल. ते तसं जाणार नाहीये ते. मग कसं? एक्स रेस टू समथिंग म्हणजे असं लिहायचं. लक्षात आलं सांग तुमच्या? कसं लिहायचं तुम्ही विचार करून थोडंसं ठेवा. सांगायचा विषय कुठला आता इथं की प्लॉट जर का तुम्ही बऱ्याचदा ग्राफिकल मध्ये सोपं पडतं. तुम्ही प्लॉट काढला तर तो कसा येईल? इथं 50 ई रेस टू काय तर कळाल तुम्ही त्याचं. यू कॅन राईट इट अप्रोप्रिएटली. किंवा 20 नॉट एक्झॅक्टली 20 प्लस समथिंग असं काहीतरी करून द्या तुम्ही. म्हणजे एक्सच्या यू राईट अकॉर्डिंगली. उत्तर दिलं त्या. मला वाटलं असं अशी अँटिसिपेटिव्ह कुठली गुगल सर्च आहे का? असं आहे. मग आता इथं तो हे कसं आहे? हे काय आहे? दिस इज एक्स. व्हॉट इज दिस? दिस इज टी. मग dt बाय dx कसा आहे? प्लॉट केला मी तर तो कॉन्स्टंट नाही आहे. तो कसा आहे? dt बाय dx निगेटिव्ह आहे, कमी होतोय. पण कमी होण्याचा वेग पण कमी होतोय आणि नंतर तो 0 होतोय. म्हणजे कसा येईल तो? असा काय? लक्षात आलं का? dt बाय dx हा एक्झॅक्ट काढलेला नाही मी असा, म्हणजे निगेटिव्ह. कारण का? जसं x तसा कमी होणार. आता ह्या साईडला रॉड नाही आहे आता, ते काय जायला नको आपण. हे इट इज ॲग्रीड असं झालं dt बाय dx. आता इथं जर का आपण विषय केला तर काय हाऊ? मग आता इथं काय आलंय? इथं वी आर हॅविंग ए प्लेट, वी आर हिटिंग a plate origin. This is x axis
This is y-axis. Then how you will describe temperature as a function of, आता इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स किती आले आता इथं? दोन. म्हणजे पोझिशन, मगाशी काय होतं? पोझिशन ऑन द रॉड म्हणजे एकच व्हेरिएबल एक्स, डिस्टन्स फ्रॉम ओरिजिन. आता काय आलं? पोझिशन ऑन द प्लेट म्हणजे काय काय आलं? हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स अँड व्हर्टिकल डिस्टन्स ऑर ओनली डिस्टन्स अँड अँगल फ्रॉम सम फिक्स गिवन ॲक्सिस. म्हणजे आयदर एक्स वाय किंवा आर थिटा. बरोबर आहे? इज इट राईट? आता हाऊ, सो व्हॉट इज टी नाव? टी इज व्हॉट काइंड ऑफ फंक्शन? टी इज फंक्शन ऑफ, टी इज फंक्शन ऑफ बोथ एक्स ॲज वेल एज वाय. आता इथं मॅक्सिमम असेल आणि जसं तुम्ही लांब जात असते कमी होत जाणार आहे. सो टी इज फंक्शन ऑफ एक्स अँड वाय. प्लॉट करता येत नाही. का प्लॉट करता येत नाही? थर्ड ऍक्सिस आपल्याला ह्याच्या फळ्यावर दाखवता येत नाही. असं दाखवता येतो, असा हॉरिझॉन्टल घेतला तर इथं मॅक्सिमम आणि असं असं ॲनिमेशन करता येतं मग चांगलं स्केल. लक्षात आलं? आता इथं काय करायचं याचं? आता हाऊ विल यू पुट द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टी? हाऊ विल यू डिफरन्शिएट टी? कसं लिहिणार? हाऊ विल यू एक्सप्रेस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टी? So in that case, t is now a function of two independent variables. T is a function of two independent variables. So what you have to find out? You have to find out how t varies. इतकं सोपं नाही आहे. How t varies with respect to one variable by keeping other variable constant. प्रत्येक म्हणजे पार्शियल तुम्ही घालून नक्की असणार आहे. डॅबा टी बाय डॅबा एक्स. What is डॅबा टी बाय डॅबा एक्स? It is dt by dx considering y to be constant. मग कॉन्स्टंट म्हणजे वेगवेगळं असेल तर ते सेम येतं. पण व्हॉट इज डॅबा टी बाय डॅबा एक्स? dt by dx at y equal to given y. आणि तसं सिमिलरली डॅबा टी बाय डॅबा. नाउ व्हॉट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट? कसा डिफाइन करता येईल? टेम्परेचर ग्रेडियंट ही जी संकल्पना आहे ती कशी डिफाइन करता येईल? टेम्परेचर ग्रेडियंट. ग्रेडियंट म्हणजे रॉड वर डेरिव्हेटिव्ह होता. ग्रेडियंट म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह. मग डेरिव्हेटिव्ह स्केलर का वेक्टर? वेदर डेरिव्हेटिव्ह इज स्केलर और वेक्टर? व्हाट डू यू थिंक? You look back assuming that whether he is at risk, but why? What you should have done actually? You should have assumed that you are at risk and you should answer. But derivative scalar का vector? हाँ? Vector. मग आतापर्यंत मागच्या वेळी हा काय आहे? स्केलर. मग आता डेरिव्हेटिव्ह हा वेक्टर जर का होणार असेल तर तो कसा होईल?
ऍक्च्युली नुसता डेरिव्हेटिव्ह वेक्टर म्हणजे ग्रॅडियंट जो आहे, मग म्हणजे आता डेरिव्हेटिव्ह केलेल्या वेक्टर मी तुम्हाला थोडी पार्श्वभूमी तयार केली, तर आता ग्रॅडियंट हे तुम्ही कसं डिफाईन करू शकाल? ग्रॅडियंट डिरेक्शनल डेरिव्हेटिव्ह. ग्रॅडियंट इज डिरेक्शनल डेरिव्हेटिव्ह. म्हणजे try to understand. On the rod when you were at one point, तर तिथं डेरिव्हेटिव्ह एक सिंगल व्हॅल्यू येते. ॲट एव्हरी, बघा लिसन व्हेरी केअरफुली, ॲट एव्हरी पॉइंट ऑन द रॉड डेरिव्हेटिव्ह इज अ सिंगल व्हॅल्यू. व्हॉट डज इट मीन? त्या रॉडवर, आणि आपण पॉझिटिव्ह धरतो इन्क्रिमेंट डेरिव्हेटिव्ह, म्हणजे त्या रॉडवर मी dt बाय dx म्हणजे काय? मी त्या रॉडवर आहे, तो लॅम्प माझ्या माग आहे, मी पुढे चाललोय, मी पुढं चाललो स्मॉल डिस्टन्स, तर किती युनिट म्हणत नाही, युनिट म्हणजे बदलतं पुन्हा ते, त्या रॉडवर मी अगदी छोटस इन्फिनिटिझिमली स्मॉल डिस्टन्स चाललो, तर टेम्परेचर किती बदलेल आणि टेम्परेचर मधल्या बदलाचा इन्फिनिटिझिमल स्मॉल डिस्टन्सशी काय रेशो असेल, म्हणजे ते डेरिव्हेटिव्ह. त्याला ग्रॅडियंट म्हणतो, टेम्परेचर ग्रॅडियंट म्हणतो मी, डेरिव्हेटिव्ह ग्रॅडियंट. आता मी इथं आहे, या प्लेटवर मी एका पॉइंटला आहे, तर तिथं टेम्परेचर ग्रॅडियंट म्हणजे काय डिफाईन करणार? म्हणजे मागच्या वेळेला काय होतं, इथं dt by dx, इथं किती होता? पुस्तक आहे, तर dt by dx इथं मी इथं आहे, इथं dt by dx एवढा आहे, म्हणजे मी ह्या साईडला गेलो थोडंसं अंतर, तर टेम्परेचर कमी होणार आहे. किती ते कमी होईल ते हा सांगतो की व्हॅल्यू, सिंगल व्हॅल्यू. सो डेरिव्हेटिव्ह